اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گے۔ تو اسی سلسلے میں معزز سامعین، ایک بہترین کتاب جو کہ دعوت و توحید کے نام پر ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ترتیب دی گئی ہے، یہ آپ کو بہت سارے زبانوں میں، عربی میں، رومن، اردو میں آپ کو الحمدللہ اویلیبل ہے۔ جو بھی حضرات اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور البتہ ضرور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ ساری باتیں جو بالکل ہم کو اللہ تعالیٰ سے جڑنے والی باتیں ہیں، اللہ رب العالمین سے جڑنے والی باتیں، تو حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع اللہ سبحانہ غضب علیہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین بندے سے بہت قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان سے کیا بالکل قریب ہوں۔ سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ شہرت وہ رگ جو انسان کے یا کسی بھی جانور کے گلے کے پاس ہوتی ہے، جس کے کٹتے ہی انسان کی جان چلی جاتی ہے، اس رگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کے کیا ہے، قریب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. برادران اسلام، نوجوانان ملت، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم جمعۃ المبارک کے دن اس مسجد میں جمع ہوئے. تمام قسم کی حمد و ثنا، پاکی و بزرگی، عظمت و جلالت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، تنہا خالق، تنہا مالک اور تنہا پالنہار ہے. مختصر سے حمد کے بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کی خاطر کئی انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ہر نبی کا ایک مشن رہا ہے، ایک ہی مشن رہا ہے، وہ لوگوں کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کی طرف لے کر آئے، ان کو شرک کی غلاظتوں سے بچا کر توحید کی منور کرنوں سے ان کی زندگی کو منور کیا جائے. تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلایا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے. فی کل امت رسول، ان کا پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی پرستش کی جائے وہ طاغوت ہے. اسی سے روکا گیا ہے انسانوں کو، اور دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے. معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے استخارہ کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کرنی تھی، لیکن توحید کے موضوع پر کچھ باتیں وضاحت کرنا ضروری سمجھا گیا ہے. تو دیکھیے، توحید کی دعوت انبیاء کا مشن رہا ہے، تو ہم لوگوں پر بھی توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. ایک انسان کی بھلائی تبھی چاہ سکتا ہے وہ اس کے سامنے حقیقی رب کا تعارف کرائے، اکیلے رب کا تعارف کرائے. اب ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک انسان کو کام کے لیے بلا رہا ہے، ایک آدمی ایک انسان کو نماز کے لیے بلا رہا ہے اور اسے صدقہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے، اسے لمبے لمبے سفر پہ جا کر دعوت و تبلیغ کی فضیلت بیان کر رہا ہے، لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اسے اللہ کا تعارف نہیں کرا رہا ہے، اسے اللہ رب العالمین کی طرف نہیں بلا رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کس شخص کی بات ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے، پھر آگے وہ دعویٰ کرے کہ میں بھی مسلمان ہوں، وہ خود عمل کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی مسلمان ہوں. تو دعوت توحید انبیاء کا مشن رہا ہے، تو ہماری زندگی میں بھی یہ مشن آگے چلنا چاہیے. ہم بھی آگے اس مشن کو لے کر بڑھنا ہے، اور عالم اسلام میں جو لوگ توحید کو جانتے نہیں ہیں، جو توحید کی دعوت سے کتراتے ہیں، انہیں اچھی اور بہترین انداز میں توحید کی دعوت دیجیے. اسی مقصد کے تحت بہت سارے علماء کرام نے کتابیں لکھی ہے جو توحید کے موضوع پر. پہلی بات یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی واضح آیتیں ہیں، کیونکہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے شہادتین کا اقرار کرنا ہے، اللہ کو اللہ ماننا ہے، نبی کو نبی ماننا ہے، نبی کی شہادت اور اللہ رب العالمین کا رب ہونے کا اقرار، اللہ رب العالمین کے حقیقی معبود ہونے کا جب اقرار کرے گا تو تبھی جا کر انسان حقیقی معنوں میں دائرہ اسلام میں آتا ہے. پھر اس کے بعد کے مرحلے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور صدقہ ہے، الگ الگ عبادتیں ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید. کیوں توحید پہ زور دیا گیا ہے؟ کیونکہ آخرت میں نجات کے لیے توحید بہت ضروری ہے. توحید آخرت میں نجات کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احادیثوں میں کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اسے بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان دنیا میں کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس سچی توحید تھی، وہ رب کو رب مانتا تھا، وہ اللہ رب العالمین کو اپنا اکیلا معبود جانتا تھا، مانتا تھا، تو ایسی صورت میں وہ کامیابی اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گی۔ تو اسی سلسلے میں معزز سامعین، ایک بہترین کتاب جو کہ دعوت و توحید کے نام پر ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ترتیب دی گئی ہے، یہ آپ کو بہت سارے زبانوں میں، عربی میں، رومن، اردو میں آپ کو الحمدللہ اویلیبل ہے۔ جو بھی حضرات اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور البتہ ضرور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کیونکہ انسان کے اندر جب اللہ تعالیٰ کا حقیقی تعارف آئے گا، پہچان آئے گی، تو اس کی دوسری عبادتیں اچھی سدھرے گی۔ جب وہ اللہ کی پہچان اس کے دل میں نہیں آئے گی، وہ اللہ رب العالمین کو صحیح معنوں میں نہیں پہچانے گا، تو اس کی عبادتوں میں وہ لذت نہیں آئے گی۔ اللہ کو پہچاننا ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ رب العالمین کی وقار نہیں رکھتے، اس حال میں کہ وہ تم کو کیا کیا، پیدا فرمایا۔ وما قدر اللہ حق قدری، جیسے اللہ رب العالمین کو پہچاننا چاہیے تھا تم نے، ویسے اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانا۔ تو معزز حاضرین، یہ جو کتاب ہے مختصر سا رسالہ ہے، اس میں کیا لکھا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کتاب لینے سے پہلے گھبراتے ہیں، پڑھنے سے پہلے ڈرتے ہیں کہ کیا ہے، کدھر ہے، کچھ ہے۔ اس کتاب کے اندر بہت ساری باتیں جو بالکل ہم کو اللہ تعالیٰ سے جڑنے والی باتیں ہیں، اللہ رب العالمین سے جڑنے والی باتیں۔ تو حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدعو اللہ سبحانہ غضب علیہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ عبادت۔ دعا کرنے سے ایک بندے کی توحید مضبوط ہوتی ہے، یعنی وہ دوسروں سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اور دوسروں سے مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ توحید کیا ہے؟ اکیلے اللہ رب العالمین کو مانگنا۔ بار بار جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کرتا ہے، اللہ میری بیماری دور فرما، اللہ میں پریشان ہوں، اللہ تو میری پریشانی کو دور فرما، اس سے توحید میں کیا آتی ہے؟ مضبوطی آتی ہے۔ یہ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے، ایک جنگ میں تھے۔ جب ہم لوٹے اور ہمیں مدینہ دکھائی دینے لگا تو لوگوں نے تکبیر کہی اور بلند آواز سے تکبیر کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بہرا نہیں ہے اور نہ وہ غائب وغیرہ غیر حاضر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا بہرا نہیں ہے، وہ تمہارے درمیان موجود ہے، وہ تمہاری کیا ہے، سواریوں کے درمیان، یعنی بہت قریب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین بندے سے بہت قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان سے کیا بالکل قریب ہوں۔ سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ شہرت وہ رگ جو انسان کے یا کسی بھی جانور کے گلے کے پاس ہوتی ہے، جس کے کٹتے ہی انسان کی جان چلی جاتی ہے، اس رگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کے کیا ہے؟ قریب ہے۔ اور اسی طرح اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے؟ ایک بندہ پریشان حال ہے، ایک بندہ مجبور ہے، ایک بندہ بیماری سے دوچار ہے، پریشانی میں آ کر، مصیبت میں آ کر اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کو پکارتا
है तो अल्लाह ताला कैसा है, बेकरारी की दुआ को कबूल करता है। भला कौन है जो बेकरार की दुआ को कबूल करता है? यानी एक बेकरार आदमी की दुआ को कबूल करने वाला कौन है? जब वो उसे पुकारता है, जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है और तकलीफ दूर करता है और तुम्हें जमीन में पिछलों का जानशीन बनाता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? सवाली अंदाज में अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह के अलावा भी कोई है जो तुम्हारी मजबूरी को सुन सकता हो, तुम्हारे परेशानी को सुन सकता हो और उसके प्रॉब्लम को हल कर सकता हो? अल्लाह ताला ये तुम्हारी मजबूरी को सुनता है, तुम्हारी प्रॉब्लम को सुनता है और तुम्हारी परेशानी को दूर भी फरमाता है। तुम लोग बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। और उसी तरह मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इस किताब के अंदर और भी बहुत सारी बातें जिक्र की गई है जो तौहीद की, हमारी तौहीद में इजाफा कर सकती है, हमारे इल्म में इजाफा करती है और हमारे तौहीद को मजबूत करने वाली। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हम पुकारते हैं, क्यों ना हम मुर्दों को भी पुकारें, उन लोगों को पुकारें जो कि बज़ाहिर लोगों ने बनाया हुआ है कि ये हमारी दुआ को सुनते हैं, हमारी मुराद पूरी करते हैं, औलाद देते हैं, हमारी बिगड़ी बना देते हैं। जबकि अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाते हैं इन्नका ला तुस्मिउल मौता, बेशक आप ना मुर्दों को सुना सकते हैं और ना बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो, जबकि वो पीठ फेरे रुगिरदा जा रहे हैं। यानी जैसे बहरे को आप कितना भी बोलो, कितना चिल्ला लो, आपको कुछ करने वाला नहीं। क्यों? वो बहरा है भाई, वो सुनता नहीं है। और उसी तरह मुर्दों को सुना सकते हो, यानी मिसाल दी गई है जैसे तुम बहरे को सुना नहीं सकते, उसी तरह मुर्दे को सुना नहीं सकते। वो मर गया है, दुनिया से उसका रिश्ता कट हो चुका है, वो आलम में बरज़ख में पहुंच चुका है, तुम उसे कुछ पुकार नहीं सकते। जो भी कब्र में है उनको तुम कुछ नहीं सुना सकते। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यस्तविल अहया वल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? और जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। एक इंसान जिसके अंदर जान है, हरकत कर रहा है, चल फिर रहा है, खा रहा पी रहा है, और एक बेहरकत मुर्दा जो ना बात कर रहा, ना कुछ कलाम कर रहा, ना चल फिर सकता है, ये दोनों में एकसानियत बिल्कुल भी नहीं है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुना देता है और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो खबरों में है। खबर में जो दफन कर चुके हैं उनको आप कुछ भी नहीं सुना सकते। भाई आपने किसी साइंसदान ने प्रूफ किया हुआ है कि खबर में मैंने जाके फलां को पुकारा है, उसने उठ के जवाब दिया हो, कभी आपने ऐसा सुना? बिल्कुल भी नहीं। तो बात क्लियर है कि मुर्दों को हम सुना नहीं सकते, आप उसे कितने भी अलग अलग नाम क्यों ना दे लो, हकीकत में वो मुर्दे हैं। अब जरा सोचो कि कब्रिस्तान पे जिंदा आदमी को लेकर जाते, मुर्दे को लेकर जाते, मुर्दे को लेकर जाते, गुस्ल किसका देते? 4 आदमी पकड़ के मुर्दे का गुस्ल देते, जिंदा आदमी का गुस्ल नहीं देते। उसी तरह मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुना देता है, आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में मदफून हैं, जो कब्रों में हैं। और उसी तरह मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इस सिलसिले में और भी बहुत सारी दलीलें हैं। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ूना शैअन वहुम युख़्लक़ून। अल्लाहु अकबर। यहाँ पर अल्लाह ताला वाज़ेह फरमाते हैं जो लोग और जिनको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि खुद पैदा किए गए हैं। अमवातुन गैरु अहया वमा यशऊरुना अय्याना युबअसून, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, उन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। नादान मुसलमान अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करता है, मज़ारों पे जाकर मुरादें मांगता है कि मेरी बिगड़ी बना दो, मेरी परेशानी हल कर दो, जबकि अल्लाह का फरमान क्लियर है कि ये कुछ तुम्हारी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकती, तुम्हारी बीमारी को दूर नहीं कर सकती। ये वाज़ेह पैगाम है। अगर इस किताब को हकीकी मानों में अगर कोई पढ़ ले और समझ बूझ के साथ पढ़ने की कोशिश करे, यकीनन उसे दावत तौहीद क्या है, तौहीद क्यों जरूरी है, तौहीद के जरिए से हमें दुनिया और आखिरत में क्या फायदे मिलने वाले हैं,
तौहीद क्यों आखिरत में नजात के लिए जरूरी है, वो तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब में मुरतब किया गया है। इसको ले और पढ़ने की कोशिश करिए। और भी बहुत सारे बातें हैं मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, वक्त इजाजत नहीं देता। इंशाअल्लाह आप जिसको एक किताब की जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी किताबें हैं, और इनको लेकर पढ़े और समझने की कोशिश करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व ख़ुलिक़ल इंसानु दईफ़ा। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, इंसान जिंदगी में मुस्तक़बिल में उसके साथ क्या चीज होने वाली है उसको जानता नहीं है, उसको पहचानता नहीं है, उसका उसे इल्म बिल्कुल भी नहीं है। इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाता है कि वख़ुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, इंसान बड़ा ही कमजोर पैदा किया गया है। तो मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या मुसीबत आने वाली है। मिसाल के तौर पर आदमी कोई काम करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, परेशान है, प्रॉब्लम में कि काम कैसे करे, क्या करे, रास्ता मालूम नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसमें क्या होने वाला है, क्या फायदा क्या नुकसान। ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालीम हमको दी है, इस्तिखारा करना। इस्तिखारा का मतलब होता है कि अल्लाह ताला से खैर तलब करना, भलाई तलब करना। तो इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारा पर बहुत जोर दिया है। किसी भी मामले में दफे ज़रर यानी नुकसान को, घाटा होने को दूर करने के लिए और भलाई तलब करने की दुआ को इस्तिखारा कहा जाता है। एक दुआ ऐसी होती है जिसमें अल्लाह ताला से भलाई तलब की गई है और नुकसान से बचने की दुआ की गई है, यही इस्तिखारा है। चाहे वो दुनियावी नुकसान हो, दीनी नुकसान हो, उखरवी नुकसान हो, तीनों चीजें इसमें क्या है, शामिल होते हैं। जैसे कि मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, हदीस में आता है कि जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इस्तिखारा के बारे में उसी तरह तालीम देते थे जिस तरह कुरान मजीद की कोई सूरत सिखाते थे। कुरान मजीद की कोई एक सूरत जिस तरह सिखाते थे, उसी अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर मामले में इस्तिखारा की तालीम दिया करते थे। तो मोअज़्ज़िज़ सामाईन, मुस्तक़बिल में क्या मामला पेश आने वाला, कारोबार में मिसाल के तौर पर कारोबार करना है, बड़ा कारोबार में उतरना है, आदमी को मालूम नहीं कि इसमें नफा होगा या नुकसान होगा, इसमें फायदा होगा या कि नहीं होगा। और उसी तरह कोई अपने औलाद की शादी करना चाहते हैं फला जगह पर, ऐसे मामले में, कारोबार के मामले में और बहुत सारे जो दुनिया के जो मामला थे, मबाह चीजों में क्या है, इस्तिखारा करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या करना, खैर तलब करना है। तो मोअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, आप पार्टनर है, किसी के साथ आप क्या है कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, मालूम नहीं कि आदमी कैसा है। बहुत सारे लोग जोश में उतरते हैं, क्या है, जोश में उतरते हैं, तिजारत को पैसा लगा देते हैं, उसकी सुना इसकी सुना, वो बोल रहे थे ये बोल रहे थे, फुला बिजनेस बहुत अच्छा चलता है सर, क्या जल्दी से घर में गया, 5 लाख रुपए लाया, माल लिया, शुरू कर दिया। दूसरे दिन मालूम होता है कि माल का रेट बहुत कम था। जिसके पास वो माल लेने गया वो आदमी धोखेबाज है। कैसा आदमी है, धोखेबाज है, वो घटिया माल लोगों को क्या करता है, देता। तो पता ये चला कि इस्तिखारा में अल्लाह की मदद होती है, खैर तलब करना होता है और इस्तिखारा को अपनाना चाहिए, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। और इसी तरह बाज लोग गैर शरई तौर पर खैर तलब करने की कोशिश करते हैं। मुस्तकबिल में क्या होता, आगे क्या होता, क्या करते हैं, जाते हैं नुजूमी के पास, काहिन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, उसके पास जाके क्या है, कोई हाथ दिखाता है, देखो हाथ में देख के बताओ कि आगे क्या होने वाला है।
हमारे मामले क्या, हमारा कारोबार कैसा चलता, हमारा घर का मामला देखो, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल देखो। जबकि आप एक बात जहन में रखे कि अगर कोई शख्स काहिन के पास जाता है, सिर्फ उसके पास जाता है, तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। कितने दिन की? 40 दिन की। अगर उसने जो भविष्यवाणी आपको बताई है उस पे आपने यकीन कर लिया तो तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार किया। अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह है। अपने आप को इस चीज से बचाए। ये बहुत इसकी खतरनाक मजम्मत बयान की गई है। और इसी तरह मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इस्तिखारा की अहमियत इब्तिदाई इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्तिखारा की अहमियत के सिलसिले में कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब इस्लाम शुरू हुआ तब अल्लाह के नबी ने सहाबा को मना किया था कि वो हदीसें मत लिखा करें। हदीसें लिखने से अल्लाह के नबी ने मना किया था। तो सहाबा इकराम इस्तिखारा और तशहुद की हदीस लिखते थे उसकी फजीलत की बुनियाद पर। फजीलत की बुनियाद पर इस्तिखारा की हदीसें सहाबा लिखा करते थे। और इसी तरह सहाबा छोटे बड़े मामले में इस्तिखारा करते थे। छोटा छोटा कोई भी चीज खरीदना है, दुनिया का मामला यहाँ पर आ रहा है, दीन का मामला नहीं है, मैं नमाज पढ़ूंगी नहीं बोल के इस्तिखारा करने की जरूरत नहीं है, मैं ज़कात दूं कि दूंगा ना दूं बोल के इस्तिखारा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर दुनिया के मामले में, दीन के मामले में नहीं, दुनिया के मामले में। और इसी तरह हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है कि हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत ज़ैनब को तलाक दी थी, उनके दरमियान रिश्ता निभ नहीं सका। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब को पैगाम रिश्ता भेजा। तो उन्होंने, अल्लाह के नबी उनको पैगाम भेज रहे हैं रिश्ते का, पैगाम भेजने वाली शख्सियत अल्लाह के नबी सैयदुल बशर इमामुल अंबिया, नबियों के सरदार, जब अल्लाह के नबी का पैगाम उनके पास जाता है तो हजरत ज़ैनब कहती है कि मैं इस मामले में अपने रब से मशवरा करता हूँ, जब तक मैं अपने रब से मशवरा नहीं करूंगी तब तक कोई जवाब नहीं दूंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका निकाह हजरत ज़ैनब से कर दिया, हजरत ज़ैनब से आपका निकाह कर दिया। यानी सहाबा इकराम कोई भी मामला हो, उस मामले में, दुनिया का मामला, उसको इख्तियार करने के सिलसिले में अल्लाह ताला से हद दर्जा इस्तिखारा किया करते थे। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल होता है। इंतकाल होने के बाद अब मामला अल्लाह के नबी को दफन करने का आता है। उस वक्त दो किस्म के खबर खोदने वाले थे, एक बगली खबर खोदते थे, एक संदूकी खबर खोदते थे। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम इस्तिखारा करते हैं, इस्तिखारा कर कर दो आदमी को भेजते हैं, जो पहला खबर खोदने वाला, दो किस्म में से जो पहले आएगा वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी टाइप की खबर खोदाई जाएगी। चुनांचे बगली खबर खोदने वाला पहला आता है, फिर उसके बाद क्या है, खबर खोदी जाती है। इस्तिखारा के सिलसिले में एक और बात जिक्र करना वो ये है कि सबसे पहले इस्तिखारा करने वाला 2 रकात नफल नमाज पढ़ेगा, फिर उसके बाद दुआ जो बताई गई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुका बिइल्मिका वअस्तग़फिरुका बिक़ुदरतिका, ये लंबी दुआ है जिसमें मुकम्मल खैर तलब किया गया है। अल्लाह तू गैब को जानता, मैं गैब को नहीं जानता, तू कुदरत रखता, मैं कुदरत नहीं रखता। अल्लाह अगर तू जानता है कि ये मामला अल्लाहुम्मा इन कुन्ता ताअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा खैरुल ली, अगर तू जानता है कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ ये मेरे लिए बेहतर है, खैरुल ली फी दीनी, मेरे दीन के एतबार से, मेरे दुनिया के एतबार से, आखिरत के एतबार से अगर इसमें मेरी भलाई है तो तू इसे मेरे मुकद्दर में कर दे। वइन कुन्ता ताअलम, अगर तू जानता है कि इसमें मेरा दीन और दुनिया और आखिरत का खसारा है तो ऐसी सूरत में तू इसको मुझसे फेर दे, मुझे इससे फेर दे, इससे बेहतर चीज अता फरमा जो मेरे हक में क्या है, बेहतर है। ये इस्तिखारा है। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह का अगले खुतबे में तफसीलन जिक्र की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिखारा की फजीलत को समझकर हर छोटे बड़े मामलात में इस्तिखारा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दावत तौहीद के सिलसिले में जो किताब जिक्र किया गया है अल्लाह उसको पढ़ने की हमें तौफीक दे और दावत तौहीद को मुसलमानों में आम करने
اور دیگر لوگوں میں عام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.